Welcome to Global Vision International School. It's a co-educational English medium school in Mandvi, Kutch. Opening shortly on 13th of April 2015 with spacious premises and lavish green playground for children. Affiliated to CBSE from nursery to class 7. Well-trained teachers are appointed to provide world-class education. Infrastructure of school includes full AC classrooms. Teaching with technology in well-equipped digital classroom for easy learning. Computer Wi-Fi labs to enhance IT skills. Fully equipped science fiction laboratory. Mind-blowing library to pacify insatiable thirst for knowledge. Abacus training to learn calculation without paper, pen and calculator. Wonderful language lab to learn modern language techniques. School organizes co-curricular and cultural activities for different classes throughout the year. Students are guided by a team of teachers to prepare for different inter-school activities to explore their hidden talent, potential and to enhance their creative minds. School provide karate classes for self-defense and yoga meditation classes for physical and mental benefits. Horse riding classes to develop skills and confidence. All types of indoor and outdoor sports to enhance sporting ability of the student. Student can participate in inter-school and national level sports competition. Management is also planning for safe and conducive hostels for boys and girls. To ensure safety and security, school bus transport is available to and for the campus, covering students in the radius of 40 kilometers. The Honorable Trustee cum Chairman of our school is Mr. Bhagwanji Veluba Jhala. The Trustee cum Secretary is Ms. Himangi Bharatbhai Abhoti. Trustee cum Treasurer is Mr. Lakshmichand Umarshi Veera. The Council of Trustees includes Mr. Saukatbhai Sauji Hadwani, Mrs. Sheetalba Chandresh Singh Zala, Mr. Nuruddin Sadruddin Hadwani and Mr. Arvind Kheraj Dedia. School will be run by Faith Charitable Trust. For admission, call us on 98211 35021 95378 160 03 0506. Address Palm Beach Villas, Vijay Vilas Palace Road, Survey number 241, Mandvi, Kutch 370465. અબડાસા તાલુકાના ભાચુંડા ગામ ખાતે શ્રી રાજરાજેશ્વરી મોમાઈ માતાજીના ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. આજે સવારે સ્થાપિત દેવતાનું પૂજન થયું હતું, જ્યારે સાંજે 4 વાગે ભવ્ય નગરયાત્રા યોજાઈ હતી. નલિયા નજીક આવેલા ભાચુંડા ગામ ખાતે ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ થયું છે. રાજરાજેશ્વરી મોમાઈ માતાજીના મંદિરે આજથી પાવનકારી પ્રસંગોની શરૂઆત થઈ છે. આજે સવારે 9 થી 1 વાગ્યા દરમિયાન સ્થાપિત દેવતાનું પૂજન થયું હતું. આ પ્રસંગે ભાવિ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારબાદ બપોરે 3 થી 4 નેત્રમિલન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ત્યારબાદ 4 વાગ્યાથી ભવ્ય નગરયાત્રા શરૂ થઈ હતી. આ નગરયાત્રા ભાચુંડા ગામમાં ફરી હતી. આ નગરયાત્રામાં આજુબાજુના ગામોના ભક્તો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. અબડાસાના ભાચુંડા ગામે રાજરાજેશ્વરી મોમાઈ માતાજીનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એટલે કે 23 તારીખથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. 23, 24 અને 25 3 દિવસીય અદ્ભુત કાર્યક્રમ છે અને કહી શકાય કે નાનકડું ગામ આખું ભક્તિમય બન્યું છે. અને નાની નાની બાલિકાઓ, અત્યારે હું કેમેરામેનને કહીશ પરેશને કે એના ઉપર નજર નાખે તો નાની નાની બાલિકાઓ બધી તૈયાર થઈ છે અને રાજાશાહીને યાદ અપાવે એવી અત્યારે ખાસ કરીને પાછળ એક હાથીની
એક મોટી રવાડી પણ કાઢવામાં આવી છે, ઘોડા છે, આખું ગામ સરસ મજાના હૈયે હિલોડે લઈને જ્યારે આવ્યું છે ત્યારે મળશું આપણે ગામના આ સમાજના અગ્રણીને કેવી એને લાગણી થાય છે અને નાનકડા ગામમાં જ્યારે સરસ મજાનું મંદિર બન્યું છે ત્યારે એમના શું પ્રતિભાવ છે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ પ્રભાતસિંહ જીતુભા જાડેજા, મૂળ ગામ કોઠારા, હાઈસ્કૂલમાં પ્રિન્સિપાલ તરીકે હતો, અત્યારે નિવૃત્ત છું. હાજી. એક ખાસ કરીને ક્ષત્રિય સમાજમાં અત્યારે એક રૂડો પ્રસંગ આવ્યો છે, શિક્ષક તરીકે અને ક્ષત્રિય અગ્રણી તરીકે કેટલી ખુશી થાય છે? હાજી, મારે બહુ ખુશી થાય છે. એક નાનકડા ગામની અંદર અત્યારે અહીંયા આજુબાજુના 40 ગામના ભાઈઓ બધા ભેગા થયા છે અને અપૂર્વ આનંદ બધાને છે. એટલો બધો આનંદ છે કે આજે કુમારિકાઓ લગભગ 125 જેટલી કુમારિકાઓ સ્વૈચ્છિક રીતે દરેક ગામથી કળશ લઈને આવી છે. એમ માત્ર એક ગામની નથી, એક ગામની નથી, આજુબાજુના ગામ રવા, બાચુંડા, રાવા, પછી સાંધવ, આરીખાણા, વાકુ, કોઠારા, એ રીતે ખીસરા, એ રીતે દરેક નાના નાના ગામડામાંથી આ કુમારિકાઓ બધી. બાપુ, મંદિરનું બનવું એ ખાસ કરીને સમાજને કઈ રીતે એક સંગઠિત કરશે અને કઈ રીતે એક છત્ર છાયામાં આખી ભાયત ભેગી થશે? હાજી, મંદિર બનવાથી એક ધાર્મિક જે ભાવના જે સમાજની અંદર અત્યારે છે એમાં દરેક ભાઈઓ એ પ્રમાણે ભેગા થશે અને એક જાતનું સંગઠન થશે. નામ શું છે? મારું નામ મહેશકર દોલતકર ગોસ્વામી, હું આ ગામનો સરપંચ છું. ગામમાં મોમાઈમાનું મંદિર બન્યું છે, એક સરપંચ તરીકે અને ગામના અગ્રણી તરીકે કેટલી ખુશી છે? અરે સાહેબ, ખુશીની તો વાત જ મૂકી દો. આ ગામ તો આજે અમારું નંદનવન બની ગયું છે ને હર કોઈ સમાજ એમાં ખભે ખભો મિલાવીને અમે ઊભા છીએ અને ખરેખર તો અમારું આ ધન્યવાદ ધનભાગ અમારા કહેવાય કે આવા પ્રોગ્રામ અમારો બિલેશ્વર માડ્યોનું પણ થયું હતું. આ પ્રોગ્રામ તો એવું જ જટિલ થયું છે અમારા ગામમાં. હવે શિવ સાથે એક શક્તિનું પણ ખાસ કરીને અવતરણ થયું છે, તો ખાસ કરીને કઈ રીતે આખો 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ તમે ઉજવવા જશો ને કેવી રીતે આખું આયોજન કર્યું છે ગામમાં? સાહેબ, આયોજન તો અમે બધા એક થઈને હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજ બધા એક જ રસોડે જમશું અને એ ટુ ઝેડ એમાં આવી જાય. કોઈનું પણ રસોડું ગામની અંદર ચાલુ નથી અને બધા મહાપ્રસાદનો લાભ ત્યાં લે એવું અમારા શ્રી અનુભાઈએ તથા જાડેજા પરિવારે તથા સાહેબ અમારા પ્રિન્સિપાલ સાહેબ એ બધી એકદમ ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને ખરેખર તો હું સરપંચ તરીકે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ત્યારે સમગ્ર જે વાતાવરણ જોયું તો એમ થાય કે રાજાશાહીનો એક માહોલ જાણે ઊભો થયો છે. આપણે 60-70 વર્ષ પહેલા જતા રહ્યા હોય, હાથી, ઘોડા અને આખું બધું કળશબદ્ધ પાલિકાઓ જઈ રહ્યું છે, ત્યારે ખાસ કરીને આ આખું સંસ્કૃતિ કચ્છની આપણી સંસ્કૃતિની ઉજાગર થઈ જાય ત્યારે મળશું જીતુભા સોઢાને કે કેટલી ખુશી છે અને નાનકડું ગામ કઈ રીતે આખું ઉમંગમય બન્યું છે. જીતુભા, કેળો લગે તો ખાસ કરીને એ ગામ में સજે કચ્છ में जी चर्चा થઈ है અને ભાઈ इन विषय की जितनी चर्चा करी એટલી असांखे ऊची ज लगी थी कि हिकिड़ो ऐतिहासिक ही प्रोग्राम बनियो आहे. अहिड़ो हिकिड़ो नंढड़ो गाम बाचूला राजपूत समाज जा असांजा 8 થી 10 घरों आहिनि. कच्छी में बोला वांदो न आहे न हीअं न. हा, असांखे हिकिड़ा अहिड़ा असांजे प्रिंसिपल साहिब पंहिंजा प्रभातसिंह साहिब इन असीं इनखे मिलियासीं. गाम जो असीं इनखे आमंत्रण ॾिना वियासीं. असांखे नबड़ासे तालुके जे हर एक गाम जो राजपूत समाज जो एॾो आनंद भरियो असांखे सपोर्ट मिलियो आहे अने हीउ अवसर ॾिसी अहिड़ो लॻे थो हिकिड़ो रजवाड़े जे घर जो प्रश्न हुए अहिड़ो हिकिड़ो माहौल बनी रहियो आहे. अने बहु असीं ॾिसी आनंद थिया आहियूं. જેટલો ચો એટલો ઓછો છે એ પ્રસંગ અसीं વખાણ કરી हुई. વખાણ કહીंदे असांजो हृदय भराजी वञे थो हिकिड़ो करी हुई. अॼु असांजी हिन प्रसंग जी खोट आहे हिकिड़ी नोंगूबा काका અને કાણસિંહ બાપુ जी खोट रही हुई. ખરેખર આ એક 2-3 વ્યક્તિના નામ છે, આપણે પૃથ્વીરાજસિંહ બાપુ, કરણસિંહ બાપુ અને નોંગો બાપા જે દાદા જે છે, પરંતુ અત્યારે એમની ઉપસ્થિતિ અત્યારે સમગ્ર પ્રસંગ જોતા લાગે છે કે ના, એમની ઉપસ્થિતિ અહીં છે જ. ત્યારે ખાસ કરીને મંદિર કઈ રીતે નિર્માણ પામ્યું છે એ વિશે આપણે ગીતાબા 2 શબ્દ કહે તો બહુ સરસ આખી વાત કરી શકશું આપણે. જીતુબા બાપુ વાત કરી કે દરેક સમાજ ખભે ખભા મિલાઈને, સરપંચે પણ વાત કરી ત્યારે ભાનુશાલી સમાજ અત્યારે મુંબઈ અને કચ્છમાં બહુ સમૃદ્ધ સમાજ થયો છે. ત્યારે ખાસ કરીને ઓધવરામ બાપાની વાત હોય કે આમાં આશાપુરાની વાત હોય પદયાત્રીની, ત્યારે ભાનુશાલી સમાજ સતત સક્રિય. ત્યારે આજે ભાચુંડામાં મોમાઈમાનું જ્યારે મંદિર બની રહ્યું છે ત્યારે અગ્રણી તરીકે કેટલી ખુશી થાય છે. શું નામ તમારું? મારું નામ બુધિયા ભગત. બુધિયા ભગત. મારું નામ જેઠાલાલ વેરસી ભાનુશાલી. ગામ કયું મૂળ તમારું? અને મૂળ ગામ આ જન્મભૂમિ જે પટાગણમાં ઊભા છો એ મારી જન્મભૂમિ છે. વાહ, સરસ. અને ઘણા સમયથી ભાનુશાલી સમાજ નહીં, આ માનવ મહેરામણ સમાજ થઈ ગયો. જ્યાં નદીનું વહેણ હોય એ સમુદ્રમાં મળે તેવી રીતે ભાચુના ગામ આજે ગંગા, જમુના અને સરસ્વતી, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અને ઈસાઈ, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ આખો માનવ મેળામાં ભાચુલાના પટાંગણમાં આવ્યો છે. આ ભાચુલા ગામના ભાગ્ય અમારી ભૂમિ પવિત્ર પુણ્યશાળી છે જ્યાં બિલેશ્વરનો વાસ છે. હવે આજે શક્તિ સ્વરૂપે હતા મોમાઈમાં બિરાજ છે. એનો ખૂબ ખૂબ અને અત્યારે મોંઘેરા મહેમાનો અમારા પટાંગણમાં મોમાઈ માતાના દરબારમાં પધાર્યા છે.
એનું ખૂબ ખૂબ બાજુના સર્વ ગામ એનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. જય મોમાઈ માતા, જય બિલેશ્વર. સરસ. બિલેશ્વર અને મોમાઈ માના બેસણા છે અને આ ગામમાં હવે કહી શકાય કે કોઈ ક્ષતિ નથી અને આખું ગામ અત્યારે શિવ અને શક્તિમય બન્યું છે એમ કહી શકાય. ખાસ કરીને કોઈ પણ નાના જ્યારે બાળકો પ્રગતિ કરે ત્યારે વડીલોનો વિશેષ આનંદ થતો હોય છે. અત્યારે અનુભવ બાપુ આખો પરિવાર અત્યારે તનતોડ મહેનત કરી છે ત્યારે એમના મામાશ્રી આપણી સાથે છે. કેટલી ખુશી લાગણી થાય છે અત્યારે જ્યારે ભાણેજે આટલી સરસ પ્રગતિ કરી છે અને માતાજી જ્યારે એમના પર આશીર્વાદ વરસાવે છે ત્યારે એક સરસ ધાર્મિક કામમાં પૈસો વપરાય એનાથી વિશેષ લાગણી કઈ હોઈ શકે. મળીએ મામાશ્રી. શું નામ તમારું? રણજીતસિંહ પ્રભાતસિંહ ઝાલા, ગામ કારોલ, ગામ કારોલ, તાલુકો લીમચુડા. જી, કેટલી ખુશી થાય છે ભાણુભાઈ? જી, મારા ભાણેજે જે કંઈ કાર્ય કર્યું છે એની અંદર હું ખૂબ ખુશ છું અને સમાજ આખો ખુશ છે. એ સિવાય માં જગદંબા જે આખા કુળની માં જગત જનની કહેવાય અને જગત જનનીએ જે આજે એમને પ્રેરણા આપી છે કરણસિંહ, પૃથ્વીરાજ, અનિરુદ્ધસિંહ, એને હું ખૂબ આભારી છું અને સમાજ પણ ખૂબ આભારી છે. એટલી મારી અપેક્ષા છે અને આવા નવા કાર્ય કાયમ માટે કરતા રહે એવી મારી ઈચ્છા છે. આ બહુ સરસ શબ્દ છે અને ખાસ કરીને જ્યારે કચ્છની વાત આવે ત્યારે મુસ્લિમ સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજ ખભે ખભે મિલાવીને કામ કરતા હોય ત્યારે કોમી એકતાની કોઈ મિસાલ નથી. ત્યારે મળશું આપણે બંને કોંગ્રેસના અગ્રણી અને મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી એમને મળશું. ખાસ કરીને કેવી ખુશી થાય છે અને આ ગામ જે છે એક આખા કચ્છમાં કેન્દ્રનું ગામ બન્યું છે. ઘણીવાર અમે જ્યારે ભુજથી હોર્ડિંગ ને એ બાબતે જ્યારે લગાડવા નીકળ્યા ત્યારે ભાચુંડા ગામ લોકોને ક્યાં છે ને અમુક લોકોને ખબર નથી, પરંતુ હવે આ ગામ સમગ્ર કચ્છમાં જાણીતું ગામ બન્યું છે. ત્યારે મળશું આપણે મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી. ભાચુંડા ગામમાં આજે એક અનેરો ઉત્સવ યોજાઈ રહ્યો છે ત્યારે હું એક મુસ્લિમ સમાજના વ્યક્તિ તરીકે મને એક અનેરો ઉત્સવ આનંદ થાય છે. ભાચુંડા ગામ એટલે પચરંગી વસ્તી અને ભાચુંડા ગામમાં જ્યારે આ જાડેજા પરિવારમાં રાજરાજેશ્વરી મોમાઈ માતાજીનું જ્યારે આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનું ઉજવણી થઈ રહી છે એ બાબતે અમને બહુ અનેરો ઉત્સવ આનંદ અનુભવાય. તો કોમી એકતાની વાત છે. મળશું અને મુસ્લિમને કેવી ખુશી થઈ હતી એડા જગો મને હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજ એકત્રિત થયો હતા. અહીંયા સમજી લો કે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા જ માત્ર નહીં પણ અમારા ગામને ઐતિહાસિક નકશામાં પહોંચાડી દીધો છે. સમજ્યા? અનિરુદ્ધસિંહ નોંગુબા જાડેજાએ, હું પોતે અમદાવાદ રિટર્ન છું, 11 વર્ષ અહીંયા સરપંચ હતો, વત્તા બીજેપીમાં મહત્વના હોદ્દાએ મેં ભોગવ્યા છે અને ખરેખર જોવા જઈએ તો અમારું ગામ લાઇટમાં આવ્યું છે. ખાસ ફ્લેશ પાડ્યો છે તે અનિરુદ્ધસિંહ નોંગુબાએ પાડ્યો છે. એના ખૂબ ખૂબ અમે ગામના આભારી છીએ અને એમના માટે કોઈ પણ સમયે ક્યારે પણ એ કાંઈ કહેશે ત્યારે ધીસ આઈ એમ રેડી યોર વોટ ટુ ડુ એનીથિંગ ફોર યુ. મિસાલ પૂરી પાડી, કોમી એકતાની મિસાલ પૂરી પાડી. કોમી એકતાની મિસાલ પૂરી પાડવામાં આવી છે ને ભાચુંડા ગામ અત્યારે સમગ્ર કચ્છમાં જાણીતું ગામ બન્યું છે. શિવ અને શક્તિનો સમન્વય થયો છે. ધીરેન્દ્રસિંહ વાઘેલા. શું થાય તમારા પરિવાર સાથે? ગીતાબાના દિયર છું હું. કેટલી ખુશી છે તમારા પરિવારમાં એક સરસ સાથે રૂડો પ્રસંગ ઊભો થયો છે ત્યારે આજનો દિવસ કેવો લાગે? જાડેજા પરિવારમાં તો ખુશી છે જ પણ એની સાથે સાથે અમને ચુડાસમા અને વાઘેલા પરિવારમાં જે આ ખુશી અમને આનંદ મળ્યો છે એ અમે અમારી કલ્પના બહારનો છે અને આવો ભવિષ્યમાં નહીં મળે અને ખરેખર અમને અમારા કુટુંબને અમારા સમાજને ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી અમને આજે આ પ્રસંગનું પ્રેરણા મળી છે કે આવા પ્રસંગોમાં અમારી હાજરીથી અમને આવી પ્રેરણાથી અમે આવા અનેક બીજા પ્રસંગો પણ કરીએ અને આવા માતાજીનું શુભ કાર્ય કરીએ અને માતાજી સૌને પ્રેરણા આપે, આશીર્વાદ આપે અને સૌના શુભ કાર્યો કરે એવી અમે અમારા વાઘેલા પરિવાર તરફથી અમે માતાજીને પ્રાર્થના. પ્રશ્ન બાપુ કે ખાસ કરીને આવનારી પેઢી માટે કેટલું મહત્વનું છે? કારણ કે હવે શહેરોમાં આજે એક પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ વચ્ચે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ આ મંદિરો એના કારણે જ બચી રહી છે. ત્યારે મંદિરને કેટલું મહત્વનું ગણો છો આ આવનારી પેઢીમાં? હું એમ માનું છું કે ધર્મ સિવાય કોઈ જીવન છે જ નહીં. ધર્મથી જ જીવનનું અને મનુષ્યનું ઘડતર થાય છે અને એ હવેના સમયમાં ધર્મ સિવાયનું જીવન હશે એનું ક્યારેય એ સિદ્ધ થવાનું નથી, એ ક્યારેય ક્યાંય એના મેઇન સિદ્ધાંત સુધી પહોંચવાનો નથી જ. જેથી હું એવું માનું છું અને અમારું આ કુટુંબ તો એવું માને જ છે અને એટલું બધું ધર્મપ્રેમી બની ગયું છે અમારું કુટુંબ અને એના થકી આજના પ્રસંગથી અમને એવું લાગે છે કે અમારા આખા કુટુંબમાં, અમારા આખા સર્વે સમાજમાં, અમારા સગાવાલાઓમાં આ એક ધર્મની લહેર ફેલાઈ છે અને એ લહેરની અંદર અમારો તમામ સમાજ તો છે જ પરંતુ અન્ય સમાજ પણ આવે એવી પણ હું શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું.
ખરેખર સાચી વાત છે કે ધર્મની લહેર ફેલાઈ છે. 44 ડિગ્રી જેવી ગરમી, પણ આ કોઈને એવું મહેસૂસ થતું નતું કે જ્યારે આપણે ડાન્સ નૃત્ય કરતા હતા, તલવાર રાસ કે બીજા રાસ, એમાં આપણે 40 કે 44 ડિગ્રી ગરમી હોય એવું ક્યાં દેખાતું નતું. ખરેખર આ એક ધર્મ અંદરથી જ્યારે જાગૃત થતો હોય છે ત્યારે આપણે કોઈ પણ થાક નથી લાગતો કે કોઈ ગરમી નથી લાગતી. અને પહેલો જ દિવસ વિરામ લીધો છે ત્યારે ખુશી એમના ચહેરા ઉપર જોઈ શકો છો. 2 દિવસ બાકી છે ત્યારે મળશું આપણે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજાના આપણા કુંવરને, કે ખાસ કરીને એ યંગસ્ટરને કેવું લાગે છે, કારણ કે અમદાવાદમાં જ મોટા થયા છે, તો ખાસ કરીને એમને કેવી ખુશી લાગે છે. શું નામ તમારું? રણવીરસિંહ અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા. જી, તમે શું કેવો અભ્યાસ કરો છો અત્યારે? શેમાં છો? એટલે સ્ટડી કોલેજ પહેલો વર્ષ પત્યો, હવે બીજા વર્ષ. વાચુંડા કેટલી વખત આવવાનું થાય છે? હા, મારું વર્ષમાં તો એક વાર થાય, વધુ કદી એમ તો બહુ થતું નહીં, પણ હા. એવું લાગે છે કે મોટા બાપુનું સપન હવે પૂરું થયું છે, બરોબર છે? મોટો બાપુનું સપન પૂર્ણ થયું છે, કેટલી ખુશી થાય? ઘણી ખુશી થાય. હવે બહુ અમને આમ બહુ ખ્યાલ નહોતું કે મંદિરની પ્રતિષ્ઠા આવી મોટી બી થઈ શકે. અમે જોયું. તમારું પોતાનું ગામ છે એ તમને ખ્યાલ હતું? હા, એ તો ખ્યાલ હતી. કેવું લાગે છે આજે? આજે અમારા ગામને આમ કંઈક લોકો બાજુના બી ગામો આજે વખણા. હા, દીકરીઓ પણ આવી. હા, ખુશી થાય બહુ. જાડેજા પરિવારના તમામ સભ્યો એ એમની સાથે આપણે મુલાકાત કરવાનો અવસર મળ્યો ત્યારે ભાનુશાલી સમાજના ખાસ કરીને અહીંના પ્રમુખ પદ ભોગવતા મહત્વના અગ્રણી ખાસ આ પ્રસંગ માટે મુંબઈથી પધાર્યા છે, ત્યારે એમની સાથે વાત કરવાનો મોકો મળ્યો છે. મળશું એમને. શું નામ આપનું? નામ શું છે આપનું? શંકરલાલ માધુજી અંબન. જી, તો આપ મુંબઈ છો અત્યારે? અત્યારે મુંબઈ છે. વાચુંડા સાથે શું સંબંધ છે તમારો? વાચુંડા સાથે અમે રહેવાસી બધા અહીંયા વાચુંડા જ છે, અમારું ગામ છે. વેરી ગુડ. કેટલું ખુશી થાય છે હવે શંકર ભગવાન સાથે શક્તિ, શિવ અને શક્તિનું અહીંયા અવતરણ? અમને તો બહુ ખુશી થઈ છે. અમને તો આ પ્રોગ્રામ જો અમને જ્યારે ખબર પડી ને ત્યારથી અમને એટલી ખુશી થઈ છે કે અમે 25 તારીખ સુધી અહીંયા રહેવાના છીએ. 25 તારીખ સુધી. આપણે નોગુબા બાપુ, વેલુબા બાપુનો જે પરિવાર છે એમનો આજે નવી પેઢી એ સંસ્કારને જાળવી રાખી છે, ત્યારે કેટલી ખુશી થાય છે. ને નવી પેઢી શું એક અપીલ કરશો? નવી ખુશી જેમ વડીલોએ જેમ કર્યું આ છોકરાઓ એ જ રાખે. જી, ખાસ કરીને વાત કરું હમણાં જ મંદિર એ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે તમારી દ્રષ્ટિએ. હવે પરિસ્થિતિ પછી તો આ મંદિર ન હોય તો આપણી સંસ્કૃતિ રહી જાય. સંસ્કૃતિ હોય તો સંસ્કૃતિ રહે, છોકરાઓ સમજે. જો આપણે વડીલો છે છોકરાઓને કાંઈ પણ શીખાડતું તો આ કેમ શીખશે? એટલે જરૂરી વસ્તુ છે. હા, મંદિર તો જરૂરી જ છે ને ભાઈ. મંદિર તમે જોયું? હા, મંદિર જોયું. કેવું લાગ્યું તમને? મંદિર ભાઈ આ મંદિર બને છે એને તો 3-4 વર્ષ થઈ ગયા, ત્યારે આ મંદિર જેવું અહીંયા ક્યાં મંદિર નથી. જીભાઈ જાડેજા છે. ખાસ કરીને આપણે મંદિર વિશે વાત કરશું તો મંદિર પહેલા શું હતું ને અત્યારે જે બન્યું છે એ મંદિર વિશે થોડીક વાત. પહેલાં તો જે વડીલો ધર્મને માનતા હતા એમને હૃદયથી શ્રદ્ધાથી જે માતાજીની સ્થાપના કરેલી હતી એ કરેલી જ હતી, એમાં બી શક્તિ હોય જ છે. એ પછી ઘણા ટાઈમથી અમે વિચારતા હતા કે મંદિર 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 માતાજીનો હુકમ થયો હશે. અમને શાસ્ત્રીજી એ બહુ સરસ રસ્તો બતાવ્યો કે જો શાસ્ત્રોક અનુસાર મંદિર બનાવવું હોય તો એમાં લોખંડનો ક્યાંય પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. એના માટે એમણે અને અમારા એક કુંવરજીભાઈ કરીને હતા જે મંદિરનો જ કામ કરે છે કે બંસીપાલ પથ્થર એવો છે કે જે પૂજામાં બી વપરાય, બંસીપાલ પથ્થર. અને એનો જો આપણે મંદિર બનાવીએ તો વિશેષ થશે, એનું મહત્વ બી વધશે. એટલે પછી અમે માતાજીને ડુંગરપુરથી આવે છે, રાજસ્થાન ડુંગરપુરથી પથ્થર આવે છે અને ત્યાંના જ કારીગરોએ આ મંદિર બનાવ્યો છે. અને મંદિરની પાછળ અમારો તો ઠીક છે કે ખાલી નિમિત્ત બન્યા છીએ, તો કુદરતની પ્રેરણા હશે, કુદરતનો હુકમ હશે, મહાભગવતીની જે ઈચ્છા હોય એ. તો ખાસ કરીને આજે તમામ સમાજ અને મુસ્લિમ સમાજ પણ મેં જ્યારે નગર યાત્રામાં એમની સાથે મુલાકાત કરવાનો મોકો મળ્યો અને મુસ્લિમ સમાજ પણ ખૂબ ઉત્સાહી છે, કારણ કે કચ્છ કોમી એકતાનો પ્રદેશ છે. ત્યારે આ મંદિરના માધ્યમથી ભાનુશાલી સમાજ અને અન્ય સમાજ ક્ષત્રિય સમાજ સાથે ખભે ખભા મિલાવીને કામ કરી રહ્યો છે, ત્યારે એનાથી વિશેષ રૂડો અવસર કેવો કહી શકાય. અને ખરેખર આ જ એક મોટી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા છે.
માં આશાપુરા ન્યૂઝ, કચ્છ જો ધબકાર ને કચ્છિયત જો હુંકાર.